नमस्कार मु सुप्रिया नुआ दिल्ली प्रगति मैदान स्थित भारत मंडप रे 6 दिन धरी चली एआई इम्पैक्ट सम्मिलनी शनिवार उद्यापित हो जाइछि एवं एही एआई इम्पैक्ट सम्मिलनी को नहीं अनेक चर्चा आलोचना होइछि किछि पर्यालोचना होइछि तर्क वितर्क होइछि एआई रो आशा आशंका संभावना को लेकिरी चर्चा समय रे अनेक गुडी घटना घटी जाइछि जहा को नहीं भारत विषय रे विश्व दरबार रे चर्चित होइछि किछि प्रसंग ए संपर्क रे हम अधिक आलोचना करबा हम सहित वरिष्ठ शिक्षाविद डॉक्टर मानस बेहरा रहिसंती। मानस सर स्वागत करूछि आलोचना को। एआई इम्पैक्ट समिट एक संभावनार कथा थिला कारण आगामी समय एवं वर्तमान रो आह्वान दृष्टिकोण रु कृत्रिम बुद्धिमत्तार आवश्यकता बेस अधिक रहिछि किंतु वर्तमान ए समिट रे जो जो प्रसंग गुडी को सामना को आसिला भारत दृष्टिकोण रु से सब को आपण केमति देखुछन? गोटाए कथा हूँ दिल्ली रे भारत जो एआई इम्पैक्ट सम्मेलन कर 2026 तार उद्देश्य थिला जे भारत देखा चाहूला विश्व को एवं नीति निर्धारण करने चाहूला जे कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपरे अधिक निवेश हम घरोई एवं सरकारी ता सहित भारत एथरे विश्व नेतृत्व नापी विश्व गोटे ग्लोबल लीडर हाँपाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता ये सम्मेलन आयोजन करथिला जदिओ गालगोटिया विश्वविद्यालय जो घटनाटी घटिला चाइना रो जो कृत्रिम बुद्धिमत्तार जो डग ताकू निजर बोली दाबी कला एवं से महिला अध्यापिका जनक जो बड़ी भाव में प्रेजेंट कले निजकू ये विश्व रे भारतर छवि की निंदित करदेला ताकू माइनस करदेले घटना को तापर हम आलोचना करिया कृत्रिम बुद्धिमत्तार आवश्यकता कौन भारत को स्थिति रे अछि केते बाट जाई परिबो एटा बेसी गुरुत्वपूर्ण दिग ये घटनाटी अपेक्षा किंतु ये घटनाटी आमर जो फॉल्ट लाइन भारतीय शिक्षा व्यवस्था रे बा गवेषणा क्षेत्र रे ये को देखेला घर विश्वविद्यालय गुडी को जो आमे प्रोत्साहन दउचु बा से माने जो परिवेश रे काम करूछन जो एम्बियंस बा इकोसिस्टम रे काम करूछंती सेथरे जणा गला जे आमे सीरियसली गवेषणाटा को नमुनु नहले खाली से महिला जन को बळी पकेला भलिया ताकू एक्सपोज करिकि सीए ही दायी बोली जो चित्रित कले ताहा मध्य भ्रमात्मक कारण एंटायर विश्वविद्यालय सहित जो माने संपृक्त जो सरकारी व्यवस्था तांको समर्थन देइछि बा रिकॉग्निशन देइछि एवं तार जो गुणात्मक मान को निर्धारण करिया पे जो व्यवस्था एआईसीटी हो बा यूजीसी हो एमाने अछंती ये कोट ना कोटी तांको कर्तव्य रे जेमिति भाव रे करिया कथा करनांती तेणु ये गोटाए दिग ता उपरे आ विशेष आलोचना करिकि मूल प्रसंग रु हटिवार आवश्यकता नाही मूल प्रसंग हला जे वर्तमान रो भविष्यतर कारीगरी कौशल हला कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्पष्ट गलगोटिया यूनिवर्सिटी रो प्रसंग रु एतिकी स्पष्ट जे इनोवेशन एवं रिसर्च पई आमे जदी सरकारी व्यवस्था को गुरुत्व देई पारु नहु तो प्राइवेट संस्था रे भी सेमति किछि होउ नाही जोतरे आमे आगामी संभावना पई प्रस्तुत होई पारिबु बोली देखो बर्तमान जदि आम तुलना करवा चीन एवं अमेरिका सहित भारत को भारत डेफिनेटली पछरे अछि एवं तांकर शिक्षा लाभ करवा जे वर्तमान कृत्रिम बुद्धिमत्ता रे दीर्घ दिन धरी की अमेरिका प्रथम स्थान रे अछि किंतु अनेक क्षेत्र रे चीन अतिक्रम करिगला कारण पैटेंट क्षेत्र देखंतु गवेषणा क्षेत्र रे देखंतु सरकारी निवेश चीन रो कृत्रिम बुद्धिमत्ता रे अमेरिका को अनेक एआई मॉडल ले कृत्रिम बुद्धिमत्तार जो मॉडल ले से परास्त कर सारलानी एवं तांकर युवा इंजीनियर माने जो मॉडल टी बाहर कले सेथरे जोटा चैट जीपीटी बा ट्रेडिशनल मॉडल अमेरिका रो अछि ताकू परास्त कले तांकर मार्केट शेयर डाउन हला एवं ट्रम्प कहया को बाध्य हला जे अमेरिका वैज्ञानिक माने चीन तारु शिक्षा लाभ करबा उचित ये गोटा दिग आ गोटे गुरुत्वपूर्ण दिग होउची जे चीन रो सरकारी निवेश अधिका गवेषणा अधिका एवं गवेषणामूलक निबंध एआई रे अधिका एटा काहे के होउचे ना भविष्यतर टेक्नोलॉजी होउची एआई भविष्यतर कारीगरी कौशल होउची कृत्रिम बुद्धिमत्ता कृत्रिम बुद्धिमत्ता नहेले आमे ग्लोबल लीडर कौन से राष्ट्र हे परिबो नाही जदि आमे निवेश कथा देखिबा तो निवेश क्षेत्र रे भारतर स्थान प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रे बेसरकारी निवेश रे घरोई निवेश रे 10म स्थान रे अछि एवं अमेरिका 1 नंबर रे अछि चीन रे सरकारी निवेश सर्वाधिक अमेरिका ठू अधिक तेणु आमर वर्तमान जेहेतु एटा गोटे डेवलपिंग स्टेट एवं कारीगरी कौशल विज्ञान क्षेत्र में आम अधिक आग को गले
ତେଣୁ ଆମର ସରକାରୀ ନିବେଶ ବେଶୀ ରହିବା ଉଚିତ, ଯୋଉଟା ଭାରତ ଏବେଠାରୁ ଗୁରୁତର ସହ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିବେଶ କରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବିଶେଷ କରି କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫଳ ପାଇବେ ନାହିଁ। এটা ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବା ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଯୋଉ ଏଆଇ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କହୁଛି, ସେ ଭାରତକୁ 3 ନମ୍ବର ରଖିଛି ମଡେଲ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଗବେଷଣା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିଶାହୀନ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାରେ ଆମ ପାଖରେ ମ୍ୟାନ ପାୱାର ହଉଛି ୱାର୍ଲଡରେ 1 କି 2 ହବ, ମାନବ ସମ୍ବଳ ଯୋଉଟା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁ ଯାଇ ଆମେରିକା କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ହଉ ବା ଯୋଉ ବଡ ବଡ କମ୍ପାନୀ ଅଛି କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆମର ମ୍ୟାନ ପାୱାର, ଆମର ଯୋଉ ବ୍ରେନ କୁ ଆମେ ଅଟକେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାର ତ ଭାରତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଗବେଷଣାର ଯୋଉ ପରିବେଶ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନର ଯୋଉ ପରିବେଶ, ୟାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ନେବାରେ ବିଫଳ ହେଇଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଯଦି ସେଭଳିଆ ପରିବେଶ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମର ଯୋଉମାନେ ଯୁବ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଅଛନ୍ତି, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯାଇ ଅଲଗା କମ୍ପାନୀରେ ସିଇଓ ହଉଛନ୍ତି, ଅଲଗା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଯାଇକି ଗବେଷଣା ମୁଖ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ମଡେଲ ଏଆଇ ରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ୱାର୍ଲଡରେ ସେମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଦେଶରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସେବା ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ନିଜ ଦେଶରେ ତାଙ୍କ ସେବା ରଖିପାରୁନି। ଖାଲି ଆପଣ ନିଜ ଦେଶକୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାତୀୟତାବାଦର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଲେ କୋଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବା ଗବେଷକ ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସେଭଳିଆ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦରକାର, ଗବେଷଣାଗାର ଦରକାର, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଭଳିଆ ଇନସେଣ୍ଟିଭ ଦରକାର, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗବେଷଣାରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦରକାର। ଇଏ ଅନେକ କଥା ଅଛି ଯୋଉଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ କଥା ନୁହେଁ ଭାରତ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା କଥା ସେଟା ଉଦ୍ୟମ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରୁନି। ତ ଭବିଷ୍ୟତର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେ ତ ରହିଲା ଆଗାମୀ ସମୟରେ କଣ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ କୋଉ ଦିଗକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରୁଛେ, ଆମେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା କହୁଛେ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର କଥା କହୁଛେ, ଆଧୁନିକ ସମାଜ କଣ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ କୋଉ ଆଡକୁ ମୁହଁଉଛି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଉଠଉଛେ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଏତେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରୁଛେ ଯେ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆସିକରି କ୍ୟାବିନେଟ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ପଡୁଛି। ବାହାର ରାଷ୍ଟ୍ରର ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ମାନେ ସେଠି ଏଆଇ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛେ କିନ୍ତୁ ୟୁପିଆଇ କାମ କରୁନି, କ୍ୟାଶ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କଲେ ଲୋକ ଚା କଫି ପିଇବେ, ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି। ଏବଂ ସେଇ ଗଲଗୋଟିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେ କଣ କଣ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟଲରେ ରଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନିଟରିଂ କରାଯାଉନି, କାରଣ ବିଶ୍ୱ ଦେଖୁଛି ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ତାକୁ କୋଉ ଭଳିଆ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବୁ ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣୁନୁ। ତାର ମେକାନିଜମ ବି ରହିବା ଦରକାର ଯେ କୋଉଠି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଯିବ, ସେଟା ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କଥା ନଥିଲା, ତାହା ଦେଶର କଥା, କାରଣ ତାକୁ ଦୂରଦର୍ଶନ ଦେଖେଇଲା, ତାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମିନିଷ୍ଟର ନିଜେ ତାକୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବି ସେଇ ପ୍ରକାର ହବା ଦରକାର। ଆମର ମୂଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯେମିତି ପ୍ରଥମରୁ ଗୋଟେ ଅଡୁଆ ଯୋଉ ପଶୁ ପଶୁ ମୁଣ୍ଡ ବାଜୁଛି ଚାଳରେ, ଇଏ ସେଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ଆଗାମୀ କଥା ତ ଭାବିବା, କିନ୍ତୁ ପଶୁ ପଶୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ବାଜୁଛି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି କଣ, ଆମ ହୋମୱାର୍କ କଣ, ତା ଉପରେ ବି ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। এই ସମ୍ମିଳନୀ ସହିତ ଭାରତର ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରଣକୌଶଳ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ପାଇଁ ତାକୁ ମୁଁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୃଷ୍ଠଭୂମି କହୁଛି, ଯେହେତୁ ଭାରତ ପଛରେ ଅଛି କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ, କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ନ ଗଲେ ବିଶ୍ୱରେ ନେତୃତ୍ୱକାରୀ ସ୍ଥାନ କାରିଗରୀ କୌଶଳରେ ବା ବିକାଶରେ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ, ଯାହା କହିଲେ ମନିଟରିଂ ମେକାନିଜମ ନାହିଁ, କୋଉ ଷ୍ଟଲ ଖୋଲାଯିବ, କିଏ କିଏ କଣ ରଖିବେ, ତାର ଯୋଉ ଗୋଟେ ମେକାନିଜମ ରହିବା ଦରକାର ସେଟା ନାହିଁ। ଯାହାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଯିଏ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିଲା ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ, ସିଏ ଷ୍ଟଲ ପାଇଗଲା ଏବଂ ଷ୍ଟଲରେ ଆଉ ଜଣକ ଜିନିଷକୁ ଆଣି ଦେଖେଇଦେଲା। ଇଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଗଲା କାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ଓରିୟନ ବୋଲିକି କୁହାଗଲା କୁକୁରକୁ, ସେଟା କାହାର ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକ ଧରି ନଥିଲେ ବା ସେଟା ଜଣା ପଡୁନଥିଲେ ତ ତାଙ୍କ ନିଜର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଣେ ତାର ଷ୍ଟଲ ଖୋଲିବ, ନିଜ ଜିନିଷ ରଖିବ, ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ, ତାକୁ ତ କେହି ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବ, ତାକୁ ତ କେହି ମନିଟରିଂ କରିବ, ତାକୁ ତ କେହି ଚେକ୍ କରିବ, ତାକୁ ତ କେହି ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବ, ଇଭାଲୁଏଟ କରିବ, ଠିକ କି ନାହିଁ? ତ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା ସଫଳ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହେଇଗଲା। ଇଏ ଗୋଟାଏ ଦିଗ। ଆଉ ଗୋଟାଏ ଦିଗ ହଉଛି ସେମାନେ କଣ କାହା ଉପରେ ଫୋକସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେମାନେ ବିନିବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଘରୋଇ ବିନିବେଶ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଉପରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ ବିନିବେଶ ସେଇ ତୁଳନାରେ ହବା ଉଚିତ, ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇକି ଆସିବେ। ସରକାର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ଲାବୋରେଟୋରୀ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ବା ଅଲଗା ସୁବିଧା ମାନ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଘରୋଇ ନିବେଶ ଆକର୍ଷିତ ହେଇକି ଆସିବେ। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ନାହିଁ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେମିତି ହୁଏ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ, ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଚାର ହଉ ବା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଚାର ହଉ, ସେ ଗୋଟାଏ ଦିଗ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ନୁହେଁ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହଉଛି ୟାର ଆଉଟକମ୍ କଣ, ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମ୍ମିଳନୀ ଆଉଟକମ୍ କଣ, କେତେ ନିବେଶ ଆସିଲା, କେମିତି ଆସିବ ଏବଂ ତାର ମଡେଲ କଣ, କୋଉ କୋଉ ଦିଗରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହବ, ତାର ଗୋଟେ ରୋଡ ମ୍ୟାପ ସରକାର ତିଆରି କରିବାର ଥିଲା। ତେଣୁ ଇଏ ଯେମିତି ଗୋଟେ
ତରବରିଆ ଭାବରେ ଖାଲି ସମ୍ମିଳନୀ କରିକି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରି କରିଦେଲେ ହବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଜିନିଷଟି ହେଲା ସୀତା କୋଟା ଫଟୋ ସୁଟ ଏସବୁ ଭଲ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଗୋଟିଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଯୋଉ ମୁଖା ଖୋଲି ଯାଇଛି ଯେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଇନୋଭେସନ ଆଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ କାମ ହଉନାହିଁ, ଯାହା ମାନେ ତା କରିକିରି ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଗଲା, ତାହା ଅନ୍ୟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ହେବେ କିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ନୁହେଁ କି? ଭାରତରେ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖାଲି ସେଇ ଘରୋଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସେ ସିନା ଏକ୍ସପୋଜ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଆମେ ତା କଥା ଆଜି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା। ଅନେକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସେଭଳିଆ ଅଛନ୍ତି ହଁ। ଯୋଉମାନେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏକ୍ସପୋଜ ହେଇନାହାନ୍ତି, ହୁଁ ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ହୁଁ ସେଭଳିଆ ଅଲଗା ଯୋଉ ଆଇଆଇଟି ହଉ, ଆଇଏମ ହଉ ବା ବଡ ବଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକ ହଉ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବାର୍ଷିକ ଯୋଉ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ଆପଣ ଯଦି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହିସାବରେ ହିସାବ କରିବେ, ହୁଁ ସେତେ ପରିମାଣରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହଉନାହିଁ, ହୁଁ ସେତେ ପରିମାଣରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ହଉନି, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କମୁଛି। ଖାଲି ଆପଣ ଗତ ବର୍ଷ ଆମେ କରିଥିଲୁ ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟ ବଢେଇଦେଲୁ ବିଜ୍ଞାନ କାରିଗରୀ ଇଏରେ, ତେଣୁ ହୁଁ R&D ଆପଣ ଦେଖିବେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ହୁଁ ଆମେରିକା ଯେତିକି କରୁଛି, ଚୀନ କରୁଛି, ଇଭିନ୍ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନେ ବ୍ରାଜିଲ ହଉ ଅଲଗା ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ହୁଁ ଏମାନେ ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ୟାକୁ ନ କରିକି ଖାଲି କହିଦେଲେ କଣ ହବ? ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସମସ୍ୟାଟି ଏକ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାରତ ପାଇଁ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୋଡ ମ୍ୟାପ କରିବାକୁ ପଡିବ। ରୋଡ ମ୍ୟାପ ନ କରିକି ଖାଲି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଧର୍ମରେ କହିଲେ ହୁଁ କିଛି ଫଳ ହବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆହୁରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟଣା ନ ହବ କହିହବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହ୍ୱାନ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି, ଅବଶ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ, ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏଆଇ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଏନର୍ଜି ଏବଂ ୱାଟର, ତା ପାଇଁ କୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ତା ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତା ବି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ଆହ୍ୱାନ, ନୁହେଁ କି? ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଯେତେବେଳେ ଜଳକ୍ଲିଷ୍ଟ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଏନର୍ଜିକୁ ନେଇକିରି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ଯେ ଗୋଟେ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି, ସେଠି ଏଆଇ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ବଡ ପରିମାଣର ଏନର୍ଜି ଏବଂ ଜଳ, ୟାକୁ ନେଇକରି ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚାଟି ହେଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ? ଏଆଇ ର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହୁଁ କୁହନ୍ତୁ, ଜଳ କୁହନ୍ତୁ, ବିଜ୍ଞାନ କୁହନ୍ତୁ, ଶକ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ହ୍ୟୁଜ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ହୁଁ ଗୋଟାଏ କଥା ବାସ୍ତବତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ବା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ଯାହା, ସ୍ଥିତି ଯାହା, ନୀତି ଯାହା, ହୁଁ ସେଥିରେ ସରକାରୀ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବନି ଚୀନ ଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ ନ ହୁଁ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ଘରୋଇ ହୁଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର, କିଏ ମନା କରୁନି, ଘରୋଇ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଅଣାଯାଉ। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଘରୋଇ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ବିନିବେଶ ଯୋଉ ହବ ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗ ପଛରୁ, ତାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଯୋଉ ରଣକୌଶଳ ଦରକାର, ତା ପାଇଁ ରୋଡ ମ୍ୟାପ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ହୁଁ ତେଣୁ ଖାଲି ସେଇଠି ଡିକ୍ଲାର କରିଦେଲେ, ଏତିକି ଯେମିତି ଆଗରୁ ସବୁ ଆମର ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯାଆନ୍ତି ବିଦେଶକୁ, ଏତିକି ବିନିବେଶ ଘୋଷଣା ହେଇଗଲା, ଏତିକି ଟଙ୍କାର ଶିଳ୍ପର ହବ, ଏତିକି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ହୁଁ କାଗଜ ପତ୍ରରେ, ଖବର କାଗଜରେ, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ହେଇଯାଏ। ପୁଣି ବର୍ଷେ ଦି ବର୍ଷ ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶିଳ୍ପ ନାହିଁ କି ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇଭଳିଆ ହୁଏ। ଏଆଇ ଟା ସେୟା ନୁହେଁ। ଏଆଇ ଯେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରୁଛନ୍ତି। ହୁଁ ଏଆଇ ର ପ୍ରଥମ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ହେଲା ଆପଣ ନିବେଶ କରିବେ। ହୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମାନବ ସମ୍ବଳ ଦରକାର। ତୃତୀୟ ହୁଁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ହେଲା ତା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦରକାର। ହୁଁ ତେଣୁ ଆମର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରେ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସିଂ ଦରକାର, ସେ ପ୍ରୋସେସିଂ ର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ଆମେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଯଦିଓ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି, ଆମେ କହିପାରିବା ବିଗତ 70 ଦଶକ ଭିତରେ ଭାରତ ଟେକ୍ନିକାଲି ସାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ଡେଭଲପ କରୁଛି ବା ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଡେଭଲପ କରୁଛି, ହୁଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରପରଲି ବିନିଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। ଇଏ ଗୋଟେ ହୁଁ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଆଜ୍ଞା ସେକେଣ୍ଡ ଇସ୍ୟୁ ହଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମାନବ ସମ୍ବଳ ଦରକାର। ତେଣୁ ହୁଁ କଲେଜରେ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେଇ ଲାଇନରେ ଓରିଏଣ୍ଟ କରିକି ଯଦି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କୁ, ଗବେଷକ ମାନଙ୍କୁ ତିଆରି ନ କରିବେ, ନ ବାହାର କରିବେ, ଚୀନରେ ଯଦି ଗବେଷଣା ପତ୍ର ଛାପୁଛି, ତାକୁ ସେଠିକାର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି। ତ ହୁଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ଲେଖା ବାହାରୁଛି, ୱାର୍ଲଡ କ୍ଲାସ ଆମେ ଯାଉ କହୁଛୁ, ସ୍କୋପସ୍ ହଉ ବା ୱେବ ଅଫ ସାଇନ୍ସ ହଉ, ହୁଁ ଏଥିରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସେଇଭଳିଆ ସପୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସେଇ ପରିମାଣରେ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଟା ଦରକାର, ଲୋକ ଗବେଷଣା କାହିଁକି କରିବ? ହୁଁ ଯଦି ସପୋର୍ଟ ନ ପାଇବ, ସିଏ ତା ଦରମାରୁ ବା ତା ଅର୍ଥରୁ ତ ସେ ଗୁଡେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପବ୍ଲିକେସନ କରିବ ନାହିଁ। ହୁଁ ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଦରକାର, ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଟା ସୀମିତ ଅଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ତାକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସେଇଟା ଆମକୁ ଚୀନର ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ଚୀନ କେମିତି କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆମେରିକା ଅଲରେଡି କଣ କରୁଛି, ଆମେରିକାର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେ ମ୍ୟାନ ପାୱାର ଟା ଭାରତରୁ ନେଇଯାଉଛି ବା ଅଲଗା ଥାର୍ଡ ୱାର୍ଲଡ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ନଉଛି। ତା ନିଜ ଲୋକଙ୍କର ମ୍ୟାନ ପାୱାର ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୁହେଁ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏଆଇ ମଡେଲରେ। ହୁଁ ତେଣୁ ହୁଁ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ମଡେଲରେ ଆମେ ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିପାରୁନୁ। କେମିତି ରଖିବା, କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଡେଭଲପ କରିବା? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆଇଆଇ ଟୁ ଆଜ୍ଞା ଇଞ୍ଜିନିୟର ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ହୁଁ ଏଆଇ ଗବେଷକ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଠି ରହୁନାହାନ୍ତି ବା ହୁଁ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ଫରେନ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଭାରତରେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଭାରତ ପାଇଁ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି।
ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ ଗୁଡିକ ତା ସହିତ ସଂଯୋଗ କଲେ ଯାଇକି ଜଳପୃଷ୍ଠର ଆବଶ୍ୟକତା ବା ଶକ୍ତି ସଂକଟର ଆବଶ୍ୟକତା ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବା ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁଜ ବିପ୍ଳବ ହେଇଯିବ ଏଆଇ ଏଆଇ ଦ୍ୱାରା। ଦ୍ୱାରା ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ହଁ, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାର ସୁଯୋଗ ନୁହନ୍ତି ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କେତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଏଇ କରିବାକୁ ଯୋଉ ପଡିବ ଯଦି ସମ୍ମିଳନୀ କେବଳ ଆଡମ୍ବର ନ ହଉ ଏ ସମ୍ମିଳନୀର ଯୋଉ ନିଷ୍କର୍ଷ ଆସିଲା 88 ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ସ୍ୱାକ୍ଷର ମିଳିତ ଘୋଷଣାନାମାରେ ହୋଇଛି ୟାର ନିଷ୍କର୍ଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ କେତେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛନ୍ତି ରିସର୍ଚ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଭାରତ ସେଇ ଦିଗରେ କେତେ କୋଉଠି ଅଛି ତାର ତର୍ଜମା କରି ଆଗକୁ ବଢିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମାନସ ସାର୍ ଏତିକ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାହକ ହେବ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଏଆଇ କୁ କୁହାଯାଉଛି ତ ସେଇ ଏଆଇ ବା କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ପାଇଁ ଭାରତ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବେଳେ ଭାରତ ନିଜକୁ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିଛି ଆହ୍ୱାନକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ତାର ମଧ୍ୟ ତର୍ଜମା କରାଯାଉଛି। ବାକି ଯୋଉ ଘଟଣାକ୍ରମ ଗୁଡିକ ଘଟିଲା ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭାରତକୁ ନିନ୍ଦିତ କଲା ସମାଲୋଚିତ କଲା ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ କେତେ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି କେତେ ଦୁର୍ବଳ କଥା ଗୁଡିକ ରହିଛି ତା ମଧ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିଛି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବେ ଏବଂ ଦେଶକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ବେଳେ ଏସବୁ ଦିଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା। ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।